जागो बंजारा मारो नंगारा बाईमुना भियाउना सेन जय सेवालाल आज आपण वरंगल आयाचा आपण वरंगल बाणो तो काशीराम भैया ने भळे नायाचा काशीराम भैया कांको आपण इन्स्पेक्टर ऑफ पोलीस పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ करायचा भिया గురించి కేనో కనుకతో भिया చాలా నిరుపేద కుటుంబం మేతి కాంకో జన్మిస్తానే भिया చాలా కష్టపడతానే పై స్థాయిని ఆతానే అబ్బాయి సామాజిక సేవలైనా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు आपण బంజారా బిడ్డలైనగా లేకుంటే బార చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా గైడెన్స్ గా సుదా भिया చాలా హెల్ప్ కరుకరचा ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ గా కాంకో డిపార్ట్మెంట్ గా కాంకో సేవలు అందించరోचा आपण సేవలు అందించజోనో బంజారా బిడ్డ కాకతానే కేలవచ్చు आपण काशीराम भिया भिया कान्सेप्ट कायंकन का तो ఒక్కరు మారినా చాలుగా జోన కాన్సెప్ట్ घालमेलोच भिया वो कान्सेप्ट अभिप्राయం कायंकन का तो आपण వెనకబడిన తండాలు రచకాయ आपणेमा आपण ग्वार लोगे से వెనకబడ मेलेचकाय ఇందున జాతాని మోటివేషన్ करकलतो ఇందున एक విధంగా आपण ఆలోచన శక్తి आवनो इंदुन आपण వెనకబడరేచ కొనిక ఇందున పై స్థాయిని లేజావనో కనుక తానే एक 10 मनक्यान एक जाग बेसार देताने उंदुन भिया बोधिंच जना ओमाती 10 मनक्यान बोधिंचस्तो ओमाती 1 मनक्या तो माराच कనుక जोकडो उद्देशमेती वो कान्सेप्ट भिया घालमेलोच वो कान्सेप्ट గురించి సుదే भियाना पूंचन मालंकरला आपण పూర్తి వివరాలు भिया आपण గడిచిపోయిన జీవిత కాలమే కత్రి ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొనే తాడిని ఏ స్థాయిని ఆతాని छक्का जोकडो भियान पूंचन मालंकरला राम राम भिया राम राम भाई हमारा नाम बाणव काशीराम से टेकुल तंडा विलेज एक 30 घर से मानकोट जिला से गूडूर मंडल भिया अपन చిన్నప్పుడు తమ బాల్యం కే విధంగా కొనసాగి भिया नानकार्जुनादिको नानकार्जुन टांडो तो टांडो आंग शेब्रिड हेशिवे तो और पसे 2002 आंग लादन दिया 2000 लादन दिया 2002 में अनका बालिया से गोरिया गोसा करजु गोसा के देते हमारा మా దాదా దినో का जना పెద్ద जमीजा का పెద్దగా చేని ओ सजे जमिया 3 बेटा मार बागवाल और 3 बेटा 3 बेटी रहे जहाँ 3 बेटा हुआ अब हाँसा पड़ा जहाँ हमें 30 गुंटा का है 30 गुंटा एक एकड़ मध्यम आयु वो से भाटा गटली रसे वो भाटा कुटुंब परिस्थिతులు ఎక్కువ भिया जना 30 गुंटा जाग रहा कन के रहा చాలా తక్కువ जाग रहे पर हम कहेंगे तो 3 भाई दी भाई दो मोटी माँ तिनी दी भाई मात्राण का वत्स कर तो 2 भाई आंगे हमारे पास दी भाई अब बाल्यम सारे अब कहेंगे तो हमारा एक वो दारू पाड़ते थे हम सारा कुटुंब हमारे सारे वो खेतारी भी हमारे को पंटा काइन छीनी जेर बस पोड़ भूंग लाई थी और आंगे वो खेतारी बचते थे वो भाटा वो फोड़े ना हम कष्ट पड़ते थे एंडा कालम आएगा तो वो भाटा न फोड़ करना वो भाटा न फोड़ा कहेंगे तो अपन लकड़ी काट लाना सूख लकड़ी काट लाना सा वो भाटा न बाड़ा वो भाटान बाड़ा न पक्को हीट बचे पक्को वेड़ी बचे वो पानी कड़ा तो भाटा फूटे वो भाटान फोड़ते थे हमारे 2 भाई मैं मराठी हम फोड़ते थे लारे हमारे 2 भाई नानगा वेते थे जन तमर బాల్యంలో కుటుంబ పరిస్థితులు కే విధంగా రా आपण విద్యాభ్యాసం కుకన్ కొనసాగి भिया బాల్యంలో కుటుంబ పరిస్థితి అంత దయనీయంగానే ఉంటది ఎందుకంటే బంజారాలో ఆల్మోస్ట్ అదే ఉంటది కాబట్టి చాలా దరిద్రం దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అప్పటి పరిస్థితుల్లో మా స్కూల్ లేకుండా ताने स्कूल छे नहीं स्कूल पाकतिर गया मेरे एयरपोर्ट का जो ताने आ स्कूल अब वो ताने ना बनवाड़ा से जाते थे उन्हें तो पाठ हम ही जाते थे भाई और नानका नानका आपको आज का तो कुंदर काम झला जलस है कुंदा काम कर ये बेटा होएगा तो कहीं जरा मन आसरा होगा बाप के लिए लेదంటే ధురియా మన బయర్ కాడే ఎక్కువ రాగదు ధురియా వస ఎక్కువ రే ఇక వాళ్ళ దగ్గర జీతం గిట్లా ఉండడానికి ఎక్కువ మంది పంపేటోళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మా ఊర్లో ఒక 50% జీతగాళ్ళే ఉంటాం అంటే వాళ్ళు జీతం కూడా ఎట్లుంటదంటే మన హన్మకొండకు లేకపోతే హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేయడం కానీ అమ్మాయిలు కూడా అంతే ఆ ఓటేమే సాహసమే అది ఒకటి స్కూల్కి పంపడం అనేది చాలా గొప్ప విషయమే అంటే నాకంటే ముందు 2 అక్కలకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ పెద్దగా లేదు వాళ్ళు కూడా చదువుకోలేదు ఆ తర్వాత నన్ను పంపడానికి కూడా మా అమ్మ సకల ప్రయత్నాలు చేసేది అంటే స్కూల్కి పోయేది నన్ను పంపి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ స్కూల్లోనే ఉండి ఇక మా అమ్మ బయలుదేరే సమయంలో మళ్ళీ నేను రిటర్న్ అయ్యేటోని అది వెనకాల ఫాలో అయ్యేటోని अपन टांगे रस का वांगड़ी वो वांगड़ी वो वाजू करजु मल्लारे फॉलो करो अडवी रस हमारा टांडे थी वो टांडे ना अडवी रस दूसरा गाने ये पुरका जो टांडे अडवी रस
अडबी में जाने को तो कहेंगे तो हम निकले जा सकें समका अडबी में कैसे जाओ यार चलो अडबी में ना अपन जाओ वाट अडबी में वाट अपन तांडेती अजय गामे ने అడవి అంతా మొత్తం దారి మొత్తం అడవి నుంచే ఉంటది. సో మనం వెళ్ళాలంటే అడవి నుంచి వెళ్ళాలి. అడవి నుంచి వెళ్ళే క్రమంలో ఏంటంటే మనం ఒక్కరు పోలేం. సో అమ్మాయి పంపుతుంది. అమ్మ పంపిన తర్వాత మన స్కూల్ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోయింది చిన్నతనంలో పెద్దగా అది చదువుకోవాలనే తపన కానీ ఆ తాపత్రయం లేదు అది. సో ఎంతసేపు మనం వెళ్ళిపోవాలనే ఆలోచన ఉండే కాబట్టి మనం ఒక్కళ్ళే మనం రిటర్న్ వెళ్ళిపోలేం ఊరికి. మన ఊరికి రావాలంటే వెళ్ళాం. మళ్ళీ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ తోటి వాళ్ళ వీళ్ళతోటి మళ్ళీ పోయేటప్పుడు వెళ్ళాలి మనం. వాళ్ళతోటి వెళ్ళాలని సాయంత్రం దాకా ఆగాలి. సాయంత్రం దాకా కూడా ఆగకుండా నేను ఇప్పుడే తప్పించుకొని పోవాలంటే అమ్మాయి వెనకాల ఫాలో కావాలి. కొద్దిసేపు ఆగేది అమ్మ ఆగేది, అమ్మ ఆగుతుంది. నేను చిన్నగా బయలుదేరి అమ్మ పోయే మూమెంట్ చూసుకొని ఆమె ఒక గ్యాప్ ఇస్తా, ఒక 50 మీటర్ల గ్యాప్ ఇచ్చి ఆమె ముందు పోతుంటే నేను వెనకాల చిన్నగా ఆ సౌండ్ వాంగిడి సౌండ్ అవగలగా ఆ సౌండ్ వినకుండా ఇంటికి వచ్చేసాను. ప్రతిసారి ఇట్నే జరిగేది. అంటే నాకు తెలిసిన స్కూల్ అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ పెద్దగా ఏం లేదు. పెద్దగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఇది. ఆ తర్వాత నేను 10th కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాను. 10th నేను ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ 2 ఫెయిల్ అయినా. తర్వాత सप्लीमेंट्री इंग्लिश का तो डर का भी है इंग्लिश का तो पक्का डर वो अपन बेसिकली कहेंगे तो अपन भाषा ग्वारिया होती थी तेलुगु होती थी इंग्लिश 3 भाषा पढ़ जाते हैं तो इंग्लिश में जरा भय में पक्की हार्ड है. अब जना केवल टीचर्లు भी अब अनुदर जरा అవడనే పెద్ద అవగాహన చేరి अब అబ్బకతో ట్యూషన్ గీషన్ సమర్ జన కాయలేని గా సో ఇంగ్లీష్ पे दाती कोनी इंग्लिश मैथ्स तरह जरा आदि पण ಒದ್ದು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು जब सप्लीमेंट्री में पास आಗೋದು मन पक्की अब कदिलिंचनो संघटन कायंगे तो याडी गोसा करे 9th क्लास में 9వ తరగతిలో నేను ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అంటే ఈ సారా నిషేధం అనే ఆ చట్టాలు వచ్చిండే. ఆ చట్టాల క్రమంలోనే తండల మీద ఈ పోలీసుల దాడి జరిగేది. సో మా ఇంట్లో బాగా సారా ఉంటుంది ఫుల్. మా సారా కుటుంబం నేను కూడా అమ్మేటాను సారా తీసుకోబోయే గూడూరులో మనం వాడిక రసం ఉందని ఇది 60 రసం బెల్లం మన ఊళ్ళో దొరకకుండా అంటే గూడూరులో దొరకకుండా కానీ కేశంబరం మండలం ఒక 17 కిలోమీటర్ వస్తుంది. అట్లా మన పొలాల మీదకి వెళ్ళిపోయి రాత్రికి తీసుకున్నాం. అంటే బెల్లం వాడు దొరకకపోతే తీసుకొచ్చింది. అంటే బెల్లం అంటే సారా కుటుంబాలు కూడా ఆ రోజు చాలా దీన పరిస్థితి. అంటే ఆ రోజు తినడానికి తిండి లేక సారా అమ్ముకొని బతికిన కుటుంబాలు మాద కుటుంబం అనుకోవచ్చు. ఆ కుటుంబాలు. సో 9వ తరగతిలో అప్పుడు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులు ఎస్ఐ గారు మా అమ్మాయి నిలబడితే కొడితే ఈ గాజులన్నీ పగిలిపోయింది. బలియాసెప్పుడే బలియాపుడికి నవతరగతి సోదరుడు 9వ తరగతి చదువుతుండే అప్పుడు. అప్పుడే అనుకున్నాయి అంటే ఇంతమంది ముందు అవమానం జరిగిన తర్వాత ఈ సారా మనకు అవసరం అనేది నేను అనుకొని ఇక నాకు బాగా బాధ అనిపించి అప్పుడే నేను పోయి అప్పుడు చాలా మాట్లాడే ఆ కుండలన్నీ పల్లగొట్టినాయి. ప్లస్ ఏంటంటే మనలో ఎట్లా అంటే అది దొరకకుండా ఏం చేస్తారంటే మనం తవ్వి తీసి లోపల పెడతాం కుండలు. అంటే ఆ భూమి లెవెల్లోనే ఉంటుంది, కనిపించదు. అది పైన జస్ట్ ఆ క్యాప్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. ఓ పణాకతో होल पणा से दर जाओ उसे फोड़ा को क्या ना सुनो दारू से हम रहना के याडी काई की कोनी है ना याडी బాధ కామన్ కదా సార్. అంటే అదే ఉంటది వాళ్ళకి ఎమోషన్ ఎక్కువ ఉంటది, బాధపడతారు. కాకపోతే దానికంటే మనకు జరిగిన అవమానము మన ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకొని మళ్ళీ సారైంది అన్నట్టు అప్పుడు దానికే ఎక్కువ బాధ అనిపించేది. అది బలపట్టి అప్పటి నుంచి మానేశారు. అప్పుడు దాకా కూడా మా నాన్న కూడా బాగా సారా బాగా తాగేవారు. మంచి వ్యక్తి కానీ అక్కడ ఉన్న కల్చర్ ఏంటంటే ఎక్కువ మన కష్టపడే సాధారణ పియో पिएजी के अलवाटे फस्ट पाव से स्टार्ट हो आधा शेर हुआ दी शेर हुआ ना हाँ बा आपटे नहीं हमारे तेरी आपटे अंदरलोने లొల్లి పెట్టట్టు మా నాన్న కూడా బాగా లొల్లి ఇప్పుడు లడాయి ఉండేది. ఆ తర్వాత నాన్న కూడా చాలా మారిపోయారు. ఆ 9th క్లాస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అంటే సారాయి బంద్ అయిపోయింది. ఇక దాని నుంచి బయటపడినా నేను ఎడ్యుకేషన్గా నేను మళ్ళీ అంటే ఇంత ఇబ్బందులు ఉండి మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్కి నేను బాగా మోటివేట్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ తండ స్థితిగతులు ఎంత వ్యవసాయం చేసినా పైసలు ఎక్కడ కూలికి వెళ్ళినా కానీ అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు వెళ్తేనేమో 20 రూపాయలు ఉండే, ఇక మగవాళ్ళకి ఇట్లా పోతేనేమో 30 రూపాయలు ఉండే కూలి. ఏ కూలికి వెళ్ళినా పాల కూలికి వెళ్ళినా నాగలి ఇట్లా పోతే 50 రూపాయలు ఉండే అప్పట్లో ఆ టైంలో. ఆ స్థితి నుంచి ఇక మనం చదువుకోవాలి అనే ఒక తపన ఆరంభమైందంటే మన అన్ని గడ్డి గుడిసెలు ఉంటాయి కదా, పెంకటిల్లు ఏం లేవు, గడ్డి గుడిసె కామన్గా ఏంటంటే వర్షాలు పడ్డప్పుడు వర్షాకాలం పానీ షుగర్ పానీ పడకపోతే
पानी पड़ोगे तो अपन से कहीं करा अपन अब टाणे अपन घर से जनो वो थाली हो लोटा बुच्चा उससे पानी गदगद से मेलना अपन वो कामेरा अपन अरे वो परिस्थिति आ रहा पक्को चुओ तो लेकिन चुओ से कमे रात होना है कहता है माल में दिया रहता है मेला पर रात होना माल में गए रात होना पानी पक्को ही मारा देना पक्को मारा देना मरा कहीं करेगा तो मार रहा है पुस्तकालय पर ढांगा कवर जाब ये भींग जाएगा बोरेम कन कैसे बोरेम कहता अपन बंडी में शाळा कालेज ना गए तो उन घालन अपन चुट्टू अपन बंडी पूरा घाल दे वो में शाळा घाले बुरे ना सन बोरेम का साहब सो बोरेम घरे रहा अपन बोरेम वो तिदनी अब हमार बलन पीटा मार पुस्तकालय तो उन बुरना होता तो जरा मन हाई लाग दी रे मैं పెద్దగా చదువుతే బరాబర్ ఆశ కాగలను అంటే ప్రతి బాబ్ కేలే కదా అంటే నా కొడుకు బాగా చదవాలి కష్టపడొచ్చు నా కొడుకు కష్టపడొద్దు ఒక ప్రయోజకుడు కావాలి ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి రోజు ఒక 50 రూపాయలు సంపాదించడానికి నేను నానా కష్టాలు పడుతున్నా నా రక్తాన్ని ఇంత చెమట చుక్కగా మార్చినా గానీ నేను ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని గానీ ఎప్పుడు పోలేను అంటే రైతు రాజు అంటారు కానీ ఆ రాజు అనే పదం అలాగే ఉంటది రైతు రాజు ఎప్పుడు కాలేడు ఉత్తగా అట్లా చెప్పి ఉంచుతారు తప్ప అది ఎప్పుడు కాంది ముచ్చట సో మావాడైనా చదువుకొని బాగుపడాలి అనేది బాగా ఉండే అంటే నన్ను పంపిండు మా నడిపోని పంపిండు చిన్నుని కూడా పంపిండు ముగ్గురు పంపిండు కానీ మా నడిపోడు ఏంటంటే ఒక 5వ తరగతి వరకు చదివి ఆయన ఇక మానేసిండు ఆయనకి అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇక 5 मन के भैया था మొత్తం 3 भाई हैं दिवाली 5 साल से 5 साल दिवाली है 3 సో మరి మా నాన్న అది నాకు అది బాగా కదిలించింది ఒకటి అమ్మ పడే కష్టాలు చదువుకోవాలరా అని ఆమె చెప్పేది కానీ ఇవి ఎన్ని చెప్పినా మనకు అప్పుడు అర్థం కాదు అంటే బాల్యం కాబట్టి ఆడుకోవడానికి కాబట్టి కత్తి గుహను ఖేతారి శ్యామ జారకో లేకుంటే మన చెవిటి మాలి పకడేరుకో వాగులు రసమా వాగే మాలి పకడేరుకో లేకుంటే गावड़े धन जारको माली पकड़े आ गया माली पकड़ फुल आवाज भाई मस्त माली पकड़े टीरी खालन वाला खालन माली पकड़े याना माली पकोई पकड़छु हटाने हटाने अब मगोगा तो फुल माली पड़छ मने अभी पकड़ो भैया अभी अब ये मध्याह्न जा रहा है अब जाऊं तो पकड़ुचला अब जाऊं तो पकड़ कर जा पण अत्रा कोन जना जाव तर रेग्युलर जावाने जना तळावला आयो तळागन बैठा दिन जा बैठा उलाव जाऊ ఇప్పుడు చేబ్రి చార్ది గలే చేబ్రి పానీ మారగల ఫస్ట్ తొలకరి వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఏంటంటే చేపలు పైకి ఎక్కుతుంటాయి ఎక్కడంలో మళ్ళీ డౌన్ అయినప్పుడు దిగుతుంటాయి మనం ఈ వల వేసుకునే పట్టేటోళ్ళు అవుతుంటాయి ఇక అక్కడ నుంచి నేను 10th ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా బాగా మారినాను చదువుకోవాలని తప్పన బాగా స్టార్ట్ అయ్యి మహబూబాద్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఒక 28 కిలోమీటర్ మా ఊరు నుంచి మహబూబాద్ ఉంటుంది 28 किलोमीटर जाने को हम फर्स्ट हम टांडे थी बस स्टैंड में जाना एक बस स्टॉप में जहाँ रोड है ना एक 4 किलोमीटर चाल हम कैरामैन चाल से कैरामैन चालू पड़ा था कैरामैन चाल जाना गए तो हमारे शेबलू गए शेबलू खाला चालू कर तो बुढ़ा माथे पर बुढ़ा लार के मार गया तो हम बटल से खराब है था अभी इधर हम काहे करा ये మొత్తం బట్టలు పాడైపోతాయని ఎప్పుడైతే బస్ దిగుతాం మేము మహబూబాద్ నుంచి వచ్చి బస్ దిగే క్రమంలోనే ఆ చెప్పులు అక్కడే పెట్టి వస్తాం పక్కన ఆ పొదల్లో పెడతాం గోక్యామా హామా జనగా అయితే మామూలుగా హను దిగిరా చెప్పులు సించుతా అంటే హను టాంగే హను దిగిరాము खरा हाथ जाना फ्रंट तो टांगे धरा చెప్పులు హను దర్దామా हम करते थे अब होते इंटरमीडिएट फरन एक सब्जेक्ट इंग्लिश फेल हो तो फरन में लगा हम पास हो तो होते अब इंटरमीडिएट पक्को से हो गए इंटरमीडिएट से तो डिग्री में मैं हमारा डिग्री का सेकंड आया था बीकॉम में नरसिंहपेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बीकॉम जर्मन यूनिवर्सिटी सीट मार्को एमकॉम यूनिवर्सिटी ಹಾಕಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕಿರೋದು और पछे एमए लिंग्विस्टिक्स उस्मानी ಹಾಕಿರೋದು ಈ ಮಾರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ चालू भैया आपने गवर्नमेंट उद्योगम करना है थी మన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మన 2008 2008 అలాగొతో కాంపిటేటివ్ 2009 ఫిబ్రవరి రిజల్ట్ అయింది 2010 की ड्यूटी आंसर 2010 भैया तो स्पोर्ट्स मैन करता हम सामने जा असं कुणाचा आटा एक को रमते थे कत राष्ट्र స్థాయి లేకుంటే జిల్లా స్థాయి జాతానే స్పోర్ట్స్ రమ్మచ్చు బని కత జాన్ రమే భయ్యా అంటే ఒక క్రీడాకారుడు అంటే నేను పెద్దగా స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అని చెప్పలేను కానీ అప్పుడు అంటే మనకున్న నేపథ్యం వేరు తండలో ఉంటాం మనం మన గాము ఆరాధన కాయ తాను ఆరాధన కాయవచ్చు కదా తండాలలో మనం రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మైదానాలు ఏమి ఉండవు మన ప్రాక్టీసింగ్ ఏమైతుందంటే నేను నాగలి దుందా బాగా నాగలి దున్నడానికి ఒక మనిషి ఒక ఎకరం ఒక నాగలితోటి ఒక మనిషి 20 గుంటలు దుంతాడు 20 గుంటలు ఒక రోజులో 20 గుంటలు దుంటాడు 2 నాగలతోటి ఎకరం దున్నుతాడు సో ఆ నాగలి దున్నే క్రమంలో మనం నడుస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు అంటే మనకు తెలియకుండానే పెద్ద వాకింగ్ అవుతుంటది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఏరు ఉంటుంది మన పాకాల ఏరు ఉంటుంది పాకాల ఏరు మీద మోటార్ ఉంటుంది
మనకు నీళ్ళు రావాలంటే అక్కడ నుంచి నీళ్ళు రావాలి. అప్పుడు ఉన్న కరెంట్ ఏంటంటే ఒక అర్ధ గంట ఒక పావు గంట పోతూనే ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏమో ప్రతి మడికి మనం నీళ్ళు పంపాలి. లేకుంటే చిలక ఉంటేనంటే దాంట్లో మన మిర్చి పంట వేసినాం అనుకో मंडवा कर रहा है प्रति मंडवा पानी फेरू करना वो मडवा पानी फेरू काबट्टी वो पानी फेरना प्राता पड़ रहे अपन प्रेजेंस रहना होता है वो तो जान हलियाना तांग करना ఈ కరెంట్ కైనా జాబ్ కరోచ్చు हम ढांसो कर లేదా అప్పుడు కతరా స్పీడ్ గా గాను ఆన్ కరాచో అదర్ స్పీడ్ గా పానీ ఆ ప్లస్ అదర్ టైం అప్పుడైనా ఈ కామ్ దా కాబట్టి अपना स्वतः मोटर वेनी का किराए पानी खाला ये केरी कोई मोटर है अपने मोटापुर को उधर रहे तानवाई गिर रहे उधर किराए पानी खालू करा उन जान घाले ना ये एक रनिंग सिस्टम ఇంకోటి ఏంటంటే ఊర్లలో మన ఊర్లో సుట్టపోడు వచ్చాడు సుట్టపోడు రాగానే ఆయనకు సాయంత్రం పూట అయితే కోడికి వస్తారు కోడికి కోయాలంటే సాయంత్రం రాత్రి మనం రాత్రి పడక ముందే 4-5 గంటలు చిలక దగ్గర పోయి కోయాలి కాబట్టి దాన్ని 2-3 గంటలే పట్టాల్సి ఉంటుంది कुकड़ी पकड़ना हो कुकड़ी पकड़ना हो तो काय करा सब अब काय जना वो पकड़ना हो तो काय अपन काय गामेर कूड़ को नहीं बेले कूड़ को नहीं जब सब बैठ जाए ना सो जाए वो पकड़ना मन करता अब काम का ताने चार कूड़ को सब हकारे सब ताने पावना अगर तो काम काशीराम हकारे सब काशीराम होता वो वाल जाओ काय काय कम करता काय 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 मोटा कम करता काय से बेटा देखो अपन पूरा पकड़ना पावना ऐसे यार अब फूफी ऐसे लेकिन मामा वाला ऐसे ना अब वो कुकड़ी पकड़ना वो कुकड़ी पकड़ना होता है हारा का कुकड़ो वो कुकड़ो धांस ताने छुटो एक 10 काय धांस अब ढांसेर बना जन हाता कुकड़ो అంటే ఈయన ప్రత్యేక ప్రాక్టీస్ కొనికి రోజు एक आदमी क्रीडा का पोस्ट स्टार्ट होता अपन प्रैक्टिकल अपन जीवन विधान है क्रीडाकारू तैयार होकर अपन अपन जीवन विधान है पारा काम करा अपन पारा काम करा तो खेना सुकर बे होकर अपन घोड़े गुंडका मारा गोरु मारा అంటే తెలియని ఫిట్నెస్ తెలియకుండా జిమ్ అయిపోతది తెలియకుండా రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ అవుతది సో నా క్రీడా మైదానం మాత్రం అది ఇది కోడి పట్టడం లేక నాగలి దున్నడం మోటార్ పెట్టడానికి నేను ఉరకడం ఇది నా క్రీడా మైదాన ప్రాక్టీస్ గా నేను అనుకున్న నా జీవనంలో జరిగిన అవి దాంతో నాకు ఎక్కువ ఫిట్నెస్ రావడానికి కారణం కూడా అది సో నేను పెద్దగా మైదానంలో శ్రమించలేదు ఈ శ్రమ ఏందో అక్కడ నాగలి పట్టుకొని శ్రమించిన ఈ శ్రమ ఏందో నేను ఆ మోటార్ పెట్టడానికి పరిగెత్తినప్పుడు శ్రమించిన ఈ శ్రమ ఏందో ఆ నాటి పట్టుకోవడానికి ఆ తండ చుట్టూ తిరిగిన అది నేను శ్రమించింది మైదానంలో ప్రత్యేకంగా శ్రమించలేదు సో మైదానంలో శ్రమించిన వాడే క్రీడాకారుడు కాదు ఎక్కడైనా తన శరీరదారుడని ఎక్కడైనా పెంచుకోవచ్చు ఎట్లయినా పెంచుకోవచ్చు